رب الأسماء ما قد سلما بشبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا من آليا من نون التوكيد المباشر ومن نون إناث كيرنا منفوذ وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومن حذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم والرفع والنسب اجعل الإعراب اسم وفعل نحو لا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم واصبا فتحا واجب كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما سكر ينونه جاء خوبا من أمره وارفع بواو واصبا بالالف والرب يا إمام من الأسماء صف بزكاة زهرة أبانا والفم حيث منه بانا أب أخ حب كذاك وعن والنفس في على الأخير أسن وفي أب وتاليه يزور وقصرها بالنفسهن أشعر وشرط ظاهر بأن يضاف لا لجاك جاء أخوها بكذاتنا بألف الفاعل المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وسلا إذا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف في جميعها ألف جرا ونسبا بعد فتح كالأولى وارفع بواو وفي يد واسب سليم جاء عامر ومسلم وشرع زين وبه عشرون وبابه الحيط والأهلون قل هو عالمون عليون وأرادون الشمس والسنون وبابه ومثل دين قد يبث الباب وهو عند الكون الطريق وما به تحفظته وقل من بكسره نطق ونون ما سني والملحق بعكس ذاك استعملوه فانتقي وما بدا وألف كالجوبها يكسر في الجر وفي نسب معا كذا أولاد ولا اسم الكالجوب الكسر عاد فيه ذا أيضا قبل ويرى بالفتحة ما لا يصرف ما لم يضف يكون بعد الردف واجعل لنحوي يفعل للنون رفعا وتدعينا وتسألون وألفها للجذب والنسب سما فلم تكن لترد مزلما وسم محتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر وسليما كسر ونسبه ظهر ورفعه يروى كذا أيضا يجاب وأي فعل آخر منه ألف واو نوع فمحتلا عرف فألفا فيه غير الجازم وأبني نسب ما يدعو يرمي ورفعا فيه منوي وفد الجازما سلسهن تقضي حكما لازما بسم الله الرحمن الرحيم نكرة قبيلها المؤثرة وكيء موكئ ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهدى وابني والغلام والذي فما لذي وفاتنا ودوري أنت وهو السم بالضمير والاتصال منهما لا يبتلى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من
أكرما والياء والهاء ساليهما مالت وكل مثمر له بنايات ولفظ ما جر كلفظ ما نصيب بالرفع والنصب وجر صلاة عرف بنا فإننا لنا منا وألف والواو والنون لما وباء وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفي النقدام إذ تشكر والانتفاع وانفصال هانه وأنت والفروع لا تشتبه والاتصال في انفصال جعل هي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجب المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أصليه وما أشبهه في كنته خلف تما كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصالا قدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فأصلا وقد يبين الغيب فيه وأصلا وقبل النفس مع الفعل تزين وقاية وليس قد تزين وليتني فشوى ليتنا ثرى ومع لعلك كسوة مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قلبي وقدر العفو أين القيافي بسم الله الرحمن الرحيم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخزنقا وقرن وعدن ولحيك وشقام وعينة ووشقي واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا زائد سواه صاحبا وإن يكون مفردين فألف حتما وإلا أتبع الذي رابك ومنهما كل كفضل وأسد وزدجان كسعاد وأدت وجملة وما بمصدر كبار بغير وجه لما أقربا وشاع في العالم ذو الإضافة كعبد الشمس وأهل كهافا ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا ووعا بذاك أم حرية للأعراب وهكذا سعلة للثعلب ومثله برة للمبارة كذا فجر عالم للفجر بسم الله الرحمن الرحيم بذاء مفرد مذكر أشر بذي وزيد تعالى مستقتصر وزن الثاني للمثنى متفق وفي سواه زينتين اذكر وبأولى أشر جمع مطلقا والنقل أولى ولا تكن انتقاء الكاف حرفا دون لام أو معا واللام إن قدمتها ممتنعا ولهنا أو هاهنا أشر إلا للمكان وبه كفصلا ببعد أو بثم أو عنا أو بهنالك انتقا أو هبنا بسم الله الرحمن الرحيم موصول الأسماء الذي مسلت والياء إذا ما سني لا تثبت كالمتاني أو ليه العلامة والنون إن تشتل فلا ملاما والنون من زهر والتين شددا وتعويل بذاك قصدا الذين مطلقا وبعدهم بالوهم رفعا نطقا بالله والله الذي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وهل تساوي ما ذكر وهكذا ذريك طيب شعير وكالتي أيضا لديه ذات وموضع التي أتى زوات ومثل ماذا بعد ما استفحام أو من إذا لم تنوى في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند
ذكره كفل وصفة صريحة صلتها وقولها بمعرب الأفعال قل كما وحرمت ما لم تضف فصرف وصلها ضمير للحذف وبعضهم عرض مطلقا وفي الحذف أي غير أي يكتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فحذف نزل وأقو أن يختزل إن صالح الأكيد وصف المكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عديد متصل إن اتصل بفعل أو وصف كما النجويا كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قادم بعد أمر القضاء كذا الذي جر بما الموصول جل كمر بالذي مررت فهو بسم الله الرحمن الرحيم الحرف تعريف أو له فقط فنمت عرفت كن فيه النمى وقد تزال لازما كالذي والآل والذين ثم الآتي والاضطرار كبنات الأول كذا وذبت النفس يا قيس الساهي وبعد العلم عليه دخلا لما قد كان عنه انكلا كالغرب والحارث والنعمان فذكر ذا وحسبه السيان وقد يسير على من بالغلبة مضاف أو مسموم أنت العقبة والحسب أجل الكلام أو تضيف أو جمع في غيره ما قد تنحذف بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ زيد وعازل خبر كنت زيد عازل من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فعيل في أسال زاني ونسوة كاستفهام بالجمع فقد يجوز له فائز أولو الرشد وثاني مبتدأ وذا وصف خبر في سوى إفراد قد استقر ورفعه مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ وخبر جزء متم الفائدة الله بر والآية شهيدا ومفردا يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي سقط له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنفك الله حسبي وكفى Yang taklah hubung. Sekali lagi mubtada. خبر بالمبتدا وخبر الجزء المتم فائدة الله بر والآيات شهيدا ومفردا يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي سقط لا وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي والمفرد الجميد فريغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقيم وأبرزنه مطلقا حيث تلام ليس معناه له وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم الزمان الخبر عن جثة وإن يفد
ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نامرا وهل فتى فيكم وما خل ورجل من الكرام عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا رحيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Jadi satu pesan kepada kita selepas daripada kita turun di bala tu, kita semaya jemaah dengan baba siap, lepas pada wiri apa semua, minta kita tu buat persiapan selalu naik kepada atas bala ni. Maknanya celah tu tak ada masa dah untuk kita nak baca Quran, untuk kita nak muzakarah, untuk kita nak ngapa mata pun tak ada masa dah. Kalau rasa nak baca Quran juga, baca atas bala, bawa Quran wisiah, mari baca atas ni. Usaha tu yang ngewi ada orang hak duduk dalam masa tu lagi. Jadi kadang-kadang situ kita rugi masa banyak dah. Kita ni lekat tabiat dah tak say tu. Lekat tabiat bila turun tu boleh duk jadi chair kot tu. Duk jeruk lama pula tukar tu. Kadang-kadang rugi masa. Rugi masa nak boleh bawa kepada masa kita tu ngaji sikit-sikit gitu ya. Ni kalau duk rupa ni takdir kata subuh tu sudah lewat. Pukul 15 ke, lebih-lebih 20 ke sudah wirid misalnya. Tu pukul 7 ni kita boleh ngaji ya. Maknanya kita tak ada persiapan, tak ada jadi orang panggil nizam, tak ada. Minta biwak selalu. Buat kitab mari selalu. Supaya kita duk ngaji belakang dulu. Dulu kita duk ngaji belakang tu, sebelum pada naik mari sahar lagi tu, kita terus lalu dah. Lepas pada tu kita tak turun dah, kita bawa kitab, kita pergi ke belakang tu lalu, masa dulu. Tapi learning tu, hingga lagi boleh duk jalan klik ponok agak. Kalau sekadar nak ambil kitab, tak apa. Tak mesti kita kena bawa kitab pergi selalu, tapi minta we mari lalu dah. Bagi orang yang ke kafe apa, dia kena persiapkan dulu lagi. InsyaAllah dah. Tu kena jaga-jaga. Bila pesan ni turun tu kena jaga-jaga. Berarti kita kena subut isbat nun wiqayah lah. Kena pakai nun wiqayah, kena ingat, kena jaga dah. Sebelum pada nun wiqayah. Sebab apa nun wiqayah kena jaga? Kerana tak sewi
tak sewi apa dia huruf akhir PA tu jatuh kasrah. Kalau jatuh kasrah pak bawa wisapa kepada rendah lah. Maka sebelum pada ya mutakallim nak mari sendiri, maknanya sebelum saya nak buat kerja, kita kena jaga dulu. Kalau tak ada nun wiqayah, selerak sikitlah. Ya mutakallim buat kerja sendiri tu payah. Wa qabla yan nafsi ma'an fa'lin tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim. Jaga molek situ. Sebelum pada ya mutakallim tu, sebelum pada hasil ya mutakallim, sebelum pada lafaz saya tu nak sabit, sebelum pada lafaz saya tu nak jadi tu, kena lazim nun wiqayah dulu sekali dengan fi'il. Maknanya kalau tak ada nun wiqayah tu, akhir fi'il tu nak jatuh kasrah. Nak jatuh kasrah. Kena jaga molek situ. Masalah dia. Sepatutnya kata nah, darabani, kita kata darabani, pukul akan aku. Kena ada nun wiqayah dulu. Kalau tak nun wiqayah ada tu, akhirnya bo tu di daraba tu akan jatuh kasrah juga sebab berhubung dengan ya mutakallim. Sebab tu kalau tok guru turun tangis sendiri, PA tu you nak jatuh kasrah. Tu buat lagu mana tak sewi PA jatuh kasrah. Buat lagu mana tak sewi perbuatan kita duk bawa kepada rendah dan jatuh gitu. Kena ada nun wiqayah mari sekat. Bila ada nun wiqayah, barulah akhir PA tak jatuh kasrah. Tu dia berhubung dengan ya mutakallim tu. Buat dia tak jatuh kasrah. Tapi kalau tak ada nun wiqayah tu, tentulah akhir PA akan jatuh kasrah. InsyaAllah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang ada kita ni wa jam'it taqsid. Pasal ayat dah ismin mufrad dah. Takrif dia nanti musannaf syarah kita nak rayak. Isim mufrad tu gapo? Jamak taksir tu gapo dia? Jamak kita ni molek agak ni jawab jamak taksir sampai kepada cara berubah dia. Cara berubah dia tu dia rayak agak. Berubah jamak taksir tu. Wa jam'it taksiri. Wow tu huruf atop dah. Atop pada alismin mufradi. Maknanya dhamma ni nak jadi alamat di atas rafa'. Dhamma ni satu tanda bagi rafa' satu kelimah-kelimah tu. Jadi alamat rafa' di 4 tempat ni ya. Mana 4 tempat? Ismun mufrad. Satunya isim mufrad. Yang keduanya wajam taksiri dan jamak taksir. Jamak taksir. Asalnya jamak ni tak apalah, jamak ni kita kata asalnya jam'un ni himpunan. Tapi sekarang ni tak apalah je nama bagi satu kelimah yang tertentu dah. Jam'un, tu jamak jamaah. Ramai bila sebut kata jamaah tu 3 ke atas dah tu maklum dah. Kalau 2 tak panggil jamak, 2 ni tasniyah musanna. Ni 3. Benda tu 3. Lepas tu at-taqsid. At-taqsid tu makna gapo pada asal dia? Taqsid ni kalimat masdar dah. Masdar daripada apa? Fi'il madinya kassara, fa'ala, yukassiru, yufa'ilu, taf'ilan, taksiran. Maka taqsid ni masdar. Masdar daripada kassara. Apa arti dia? Kassara. Asal kassara ni mana pecah. Kalau kassara mempecah, mempecahkan, buat pecah, asalnya gitu. Yukassiru taksiran. Taksid maknanya buat pecah, mempecahkan. Kalau kita terjemah betul-betul, jamak mempecah, jamak mempecahkan, atau asal makna betul-betul. Tapi sini bukan murad dia lagi. Jam'ut taksid bukan jamak mempecah.
Kita dululah juru pecahnya. Kalau dia duk molek-molek isim mufrad dia tak jadi popo. Tapi bila kita pergi buat jadi jamak jadi pecah. Jadi kita yang pecahnya. Maka di sini ulama kata idhafah lagu ning al-jam'i at-taqsid. Idhafah jam'i itu mudhaf, at-taqsiri mudhaf ilai. Idhafah jam'i kepada at-taqsid idhafah gapo? Idhafah gapo? Idhafah mana? Geno? Geno tak biasa lalu ni. Cuba tak biasa lalu. Idhafah apa? Ding. Idhafah mausuf kepada sifat. Apa dia mausuf? Yakni mudhaf tu sebenarnya jadi mausuf. Di segi maknanya jadi mausuf. Mausuf ataupun man'ud. Tu. Lepas tu at-taqsid tu mudhafu ilai, tapi pada makna dianya jadi sifat ataupun na'at. Gitu asalnya lagu tu. Idhafah mausuf kepada sifat. Maknanya kalau kita takdir wirupa sifat mausuf, kalau kita takdir dia di mausuf semula, dia kena kata al-jam'u at-taqsid. Lagu tu lah. Ini jadi muafakat ke? Al-jam'u at-taqsid, jam'u at-taqsid wa jam'i at-taqsiri. Tetapi masalah pula at-taqsid tu masdar. Syarat kita nak buat sifat lafaz tu dia kena datang di atas rupa wasfun wasah. Kerana sifat ni wasfun dah. Wasfun kena ke wasah. Wasah ni apa dia? Lafaz-lafaz hak datang di atas rupa isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah atau sirah mubalaghah atau isim tafdil. Hak besar-besar tu 5 tu lah. Bahkan hak besar-besar sungguh 2, isim fa'il isim maf'ul. Kerana isim tafdil sendiri ataupun isim sifat musyabahah sendiri hakikatnya isim fa'il ke? Hakikat dia tu isim fa'il dah. Kira mari. Maka dia kata jam'ut taqsid. At-taqsid tu bila buat mausuf, bila buat sifat, ia kena kira atas rupa isim fa'il atau isim maf'ul. Maka at-taqsid ni bukan isim fa'il dan bukan isim maf'ul, kerana dia tu masdar. Kalau semata-mata masdar, nak buat sifat tak boleh. Ni tilik pada asal lah, tak ada pada ghalib dia. Bukan kaedah dia lagu tu dah. Maka at-taqsid tu kena takwil juga. Buat lagu mana pun dia kita kata idhafah mausuf kepada sifat, at-taqsid tu kena takwil. Takwil lagu mana? Takwil wiyadi isim fa'il kata isim maf'ul. Kalau takwil wiyadi isim fa'il kena kata al-jam'il mukassiri. Isim fa'il bagi kasara. Kasara yukassiru taksiran tu jamak yang mempecah ia. Kalau pergi ke isim fa'il sah ke tak makna? Tak sah. Kerana jamak bukanlah benda yang mempecah. Kerana kita ni yang memecahnya. Jamak bukan yang memecah, kita yang memecah. Lah jamak ni benda yang dipecah. Hak kita pecah dia, ia pun jadi pecah. Ataupun kita kata idhafah, apa dia idhafah mausuf kepada sifat. Maka takwil lagu mana? Takdir lagu mana? Al-mukassar dengan at-taqsid dengan makna al-mukassar. Al-mukassar, al-jam'il mukassari. Tu asal makna lagu tu. Tulis boleh tu dia al-jam'il mukassari, jamak yang dipecah akan dia, akan jamak yang dipecah. Ataupun kita takdir lagu ni boleh. Jam'ut taqsid ni al-jam'i al-mutakassiri. Kalau kita takwil dia di isim fa'il boleh. Jamak yang terpecah ia boleh juga, tapi kena alih kepada wazin fa'ala lah. Alih tafa'ala, bukan fa'ala, tafa'ala, bukan ke rupa fa'ala dak. Tu kena kata al-jam'i al-mutakassiri, jamak yang terpecah ia jamak tu daripada bentuk mufrad dia. Nampak tu dah, nak gambar dak? Tu jam'i taqsid. Kalau kita mengelapan ni hurai lagu ni, hurai jadi pejam mata ya, nampak benda dah, tak kena duk kira tengok dobek dah, dia nampak dah benda.
Maka jamak taksir bila kita terjemahkan kena katakan dan jamak yang dipecah akan dia daripada bentuk ke mufrad. Tu depan lagi nak hurai makna dia. Jam'i taksir ay al-jam'i al-mukassari an bina'il mufradi. Awak gitu ya. An bina'i al-mufradi. Tu rengkah-rengkah. Rengkah-rengkah. Habis itu. Nampak tu dah. Tu dia. Kadang ada pening sekaligus. Ya sedia. Tu. Habis padahal orang lalu selalu dengar tu ya tak rasa berat dah. Cuma huraian tu ya. Sekali lagi huraian. Dengar tu dengar acak dah tapi nak hurai royak ke orang pula nak royak baik no tu satu benda pula tu. Habis itu dan jamak taksir dia kata. Jamak yang dipecahkan daripada bina mufrad dia. Tu nama dia tu. Tuai tu rupa belah mana boleh temu. Jamak taksir. Jamak taksir ni rafa' dengan dhamma juga. Jaa Zaidun atau isim mufrad. Jaa ar-rijalu. Ar-rijalu is jamak taksir. Jamak daripada rajulun. Itu. Tu jamak. Wa jam'il muannasis salimi. Wow ni huruf atop ni. Atop kepada al-ismin mufradi lagi. Dan pada jadi badal lah pada arba'ati itu i'tibar atopnya. Kena takdim kena takdim amil mari. Kerana al-badalu ala niyati tikraril amil orang panggil. Tu. Jadi badal tu berlaku di atas niat berulang amil yang mari. Kalau sebut badal kena ulang amil yang mari. Lagi pula kena niat capak akan mubdal minhu. Al-badalu ala niyati tarhil mubdali minhu. Kena niat capak tahu. Seolah kata tak ada kena-ngena. Seolah kata tak ada pandai dulu gila. Ambil-ambil yang mari tak. Sebab jaa Zaidun akhuka. Datang oleh Zaid. Datang saudara engkau tu. Seolah kata lafaz Zaidun tu bakal capak lagi. Tu bakal tak pandai dah. Nak ke lafaz akhuka tu ya. Al-maqsud bil hukmi ya kena ke akhuka tu ya. Tu je kira mari kalau buat badak kena takdir fi mari jugalah. Yang kata dan jamak dan pada rupa tu. Dan pada jamak muannas salim. Dia kata. Dan pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak ni ramai dah. Perhimpunan. Al-muannasi. Muannas. Jamak muannas. Muannas ni makna apa? Kalau turut lapar dia tu makna gapo? Al-muannas. Kalimah ni mari mana? Al-muannas tu kalimah ni mari mana? Mari daripada fi'il an-nasa. Muannas tu kalimah apa? Isim. Isim gapo? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Fa'il dia isim fi'il dia nya an-nasa atau dia fa'ala juga. An-nasa mudhari' dia yu'annithu. Masdar dia taf'ilan ta'nisan. Ta'nis kita bisa dengar. Tahu ta'nis, tahu ta'nih ke apa tu? Ta'nis kita bisa dengar. Apa makna ta'nis? Ta'nis makna apa? Memuannaskan. Buat jadi muannas atau memperempuankan, membetinakan. Asal makna gitu ta'nis. Itu asal ta'nis. Itu makna tu. Kerana an-nasa ni buat muannas, membuat muannas. Yu'annisu ta'nis, membuat muannas atau memperempuankan, mempertinakan, buat jadi perempuan ataupun buat menghukumkan perempuan. Atau makna gitu. An-nasa menghukumkan betina, hukum kata betina tu ta'nis. Kalau itu muannas tu isim maf'ul kena bermakna yang dimuannas akan dia, yakni yang dibuat, yang dihukum perempuan akan dia. Itu makna tu an-muannas, yang dihukum perempuan akan dia, yang dihukum betina akan dia. Senil lagu tu. Hukum betina lah. Sebut kata betina ni ya umum. Betina, orang panggil binatang orang pun kira betina berlaku. Kalau perempuan tu nampak nak ke orang je. Tu. Binatang pun muannas tak? Binatang pun ada muannas. Ada muzakkar dia. Maka di sini berlaku dah masalah idafah jam'i kepada muannas. Idafah gapo?
Idafah apa? Jam'i itu mudhaf, al-muannasi mudhafi ilai. Di segi i'rab dia tu mudhaf mudhafu ilai. Maka idafat ni idafat apa? Boleh kita katakan idafat apa dia? Idafat idafat mausuf kepada sifat pun boleh. Al-jam'i al-muannasi. Tu boleh kata gitu. Kalau kita kata gitu, kena kata mana? Jamak yang dihukum betina akan dia akan jamak. Jamak hak kita hukum kata betina. Ramai, lepas tu kita hukum kata perempuan. Lagu tu pun boleh. Al-jam'i al-muannasi, hak tu tak kena takdir dah lah, tak kena takwil dah kerana isim maf'ul dah dia. Tak serupa dengan taksir tak ni tu. Boleh kita kata idafat tu idafat dalun lin madlun. Idafat dalun kepada madlun min idafatid dali ilal madlun. Apa pula dalun madlun tu? Yakni mudhaf itu di segi maknanya dikatakan dalun. Mudhafu ilai itu di segi maknanya dikatakan madlulun ataupun madlulun alai. Kecak rengka-rengka madlun dan madlun. Apa dalun? Dalun tu isim fa'il kan? Dalun perkara yang menunjuk. Perkara yang menunjuk. Apa madlun? Madlun tu isim apa? Maknanya perkara yang ditunjukkan atasnya ataupun dikatakan tunjuk ke benda yang ditunjuk, benda yang kena tunjuk. Tu. Supaya api. Asak itu bila kita nampak asak kita cek ada api di bawah. Nampak asak wasak naik tu kita tahulah, reti kata ada api di bawah. Maka asak tu panggil dalun, benda yang menunjuk. Menunjuk kata apa? Menunjuk kata ada api. Api tu orang panggil madlun, tunjuk ke benda yang ditunjuk. Maka bila nampak asak retilah kata ada api. Misalnya tu. Lepas tu maka hak ni jamak ni dan madlun juga ni. Dan madlun kena kata mana? Jamak ni menunjuk di atas orang yang dihukum betina. Di atas lapar yang dihukum betina akan dia. Ya kena kata mana? Jam'un al-muannasi, yani jam'un al-jam'u ad-dallu ala asy-syakhsi an-muannasi. An-muannasi ataupun al-lafzi an-muannasi. Boleh kata gitu. Jamak yang menunjuk ia di atas lapar yang dihukum perempuankan dia. Ataupun menunjuk di atas seorang yang diperempuankan akan dia. Asy-syakhsi an-muannasi lah. Atau asy-syakhsa an-muannasah. Kalau betul tak ni pun tak salah. An-muannas pun boleh, muannasah pun boleh. Tu dia. Aduh. Nampak tak? Ya lalu pejam mata tu. Ngajak pejam mata lagu tu. Ngajar lelai tak gerak tu ngajak pejam mata. Pejam mata tu waktu baik mari dia kena dengar lah. Kena dengar. Lepas tu tulis mengikut tu. Sebenarnya ni cara hurai dah ni. Cara hurai. Jadi masalah nahwu ni ya orang ngajar tu jadi isim mufrad tu ropok dengan dhamma belaka, tak ada pihak kata ropok dengan wali isim mufrad. Cuma teka nak royak kat orang tu satu masalah pula. Tu. Tahulah kau dah kata jamak taksir sikit-sikit tapi tak nak royak kat orang tu satu pula. Pak kita niat nak buka ponok ni mang ngaji nak wis apa situ tak? Ngali bomo pun siapa boleh buka klinik. Tu lagi tu. Boleh buka tak boleh buka suku. Duduk situ belakang orang ngaji kena pet ni. Tanya dia. Kena pet sat. Masuk ngaji bomo dalam Mahawityalai Mahidun ke. Mahawityalai apa-apa. Pia bila masuk sop boleh kena pet tu. Hati dek boleh siapa ke. Boleh buka klinik lah ke. Wallahu alam sikit lagi jadi reno. Boleh jadi tak najah ke no. Boleh jadi sop mai pan ke. Boleh jadi kena ritai tubik ke tak tentu lagi. Boleh ada tak cop ke, boleh ada lagi tapi niat duduk situ lah ke dah. Tu ya kerja dia.
Maka orang ngaji agama pun kena tok niat dia tinggi gitu. Tuhan nak tok di mana suku kira. Kita wallahu alam tu serah dia. Cuma niat kita hemah kita azal kita nak menyebarkan ilmu pula satu masa. Tu. Apa tu dah? Lepas tu orang tengok orang peksa masuk mahwidyalai kanak kaset saat masuk keset buat gapo? Dia nampak dah. Dia nak kerja gapo? Keset. Kerja apa keset? Takkan nego keset ni dia nak kira nak buat kebun baik tu dia nak, tapi kebun hak cara dia lah. Dia kata orang tua dulu buat gitu-gitu, aku nak jadi ada teknologi baru-baru. Dia kira siap dah. Tu kena keset. Apa kita kena apa ni? Nah. Kena tidur saat. Kena non saat. Kena bantu masat. Ya ada kena bantu masat. Tidur ya mari. Peksa tidur. Kena apa? Kena can saat. Makan. Oh, tu ya. Tak leh kena usaha ngaji. Jangan rugi kita ngaji ponok ni. Setengah orang ngaji luar negeri tu dah Allah belum tentu lagi habis tahun 4 pun belum tentu lagi boleh ngajar dak masuk sekolah mana belum tentu lagi. Kena ada sekolah. Kadang-kadang najah tak najah pun dia ada anak dia, ya anak sekolah ni. Maka dia klik khidmat sifat dia tu. Tu belum tentu lagi. Tu kena nanti luar dulu. Tepat tu ustaz tu. Kalau luar barulah boleh masuk. Ngaji luar tu duduk situ ya. Harap dia tu. Pak kita ni tak duduk di sekolah mana pun atas masjid kita boleh duduk baca. Sekurang-kurang ada atas masjid tu. Kita boleh duduk mengajar ke orang dah. Boleh duduk baca dah. Lepas tu kalau mau dah tinggi lagi buka ponok gitu. Yalah tak. Pergi. Baru dia mengata, "Hai panahu ni orang kapur boleh duduk ngaji," dia kata. Ngaji kitab hak bising kita boleh ngajar kampung tadi. Jadi bodoh pula. Hak ni dah hak ngajar kampung ni. Kok mana dah? Tapi hak ni sebenarnya kita ngajar hak nu, tapi hak ni wasilah dia. Sikit lagi orang kampung tanya masalah, kita nak jawab ke mana masalah? Siaplah tak ingat amah. Kena buka tengok kitab dulu. Buka tengok kitab matlaing, tak ada. Buka kitab ke apa? Sulam, tak ada. Buka tengok kitab wisyah, tak ada. Kitab jawi tak ada. Orang nak tengok kitab apa? Kitab Arab. Buka kita tengok kitab Arab tu. Besi pula dah. Aku ni tiku tengok besi. Tu dia. Tak jadi. Berarti ngaji nahu tu nak boleh buka kitab ni. Kitab susah. Boleh dirojok. Kitab tu kata sikit-sikit. Rojok ke kita tu betul sungguh. Bukan rojok sepok orang tak ada reti nahu mana tu. Lepas tu rojok baca ikut perasaan ya. Lepas tu rasa hukum lagu tu. Kita baca kitab Arab kena usaha kaji tu masalah hak sahih mengikut kaedah-kaedah dia. Orang ngaji luar setengah-setengah je baca kita ingat biasa tu biasa dia kata boleh. Tak apalah teka ni nampak duk mengajar baca kitab Arab sedap. Ngajar kitab apa? Ngajar bab apa? Bab semaya. As-salatu lughatan ad-du'a. Wa fi istilahan aqwalun wa af'alun muqtatimatun bit-takbir. Munfatihah bit-taslim. Tak apalah hurai lagu tu. Tak ada kata reti nahu mana pun boleh hurai hak tu. Cuba nak pergi kita hak tinggi lagi. Dalam bab zakat, dalam bab jinayat, dalam bab mana tu. Ya kena bahas masalah. Bila bahas masalah ya kena reti ikut alat-alat ni. Tu. Bab muamalat mana? Insya-Allah tu. Kitab nahu ni tinggi kalau kita tak ada kitab rendah. Walau kita mata mia ya. Hai tak rendah. Tu Ibnu Aqil tinggi. Tak ada tinggi rendah. Semua tinggi kalau ilmu nahu.
habis ya pok ke. Tengok kata musannaf rahimahullahu taala jamak muannas. Jamak mana? As-salimi. As-salimi tu sifat tu. I'rab jadi sifat. Al-muannasi tu mudhaf ilaih. As-salimi tu sifat. Sifat pada gapo? Pada jam'i. Sifat pada jam'i. Apa makna salim? Salim tu isim fa'il daripada salima yaslamu salaman salman wa salaman. Tu maknanya selamat. Selamat kita kata salima ni selamat. Kalau salim isim fa'il ni yang selamat, yang selamat. Jamak yang selamat iyo jamak. Selamat, dia selamat. Oh dia duk karu ke apa dia? Tak ada orang karu dia, selamat dia. Tak ada orang karu, tak ada orang kosek dia. Kok mana tak ada orang kosek? Tak ada orang kosek mufrad dia tu. Mufrad dia tu tak ada pia karu. Duk rupa belah tulah lagi. As-salimi ay as-salimi mufraduhu. Salimi mufraduhu minat taghyir. Awak gitu. Salimi ay as-salimi mufraduhu minat taghyiri. Jamak yang selamat. Selamat oleh mufradnya. Mufrad bagi jamak tu bukan diri jamak tu sendiri. Mufrad dia tu selamat. Selamat daripada apa? Minat taghyir, daripada diubahkan, daripada diubahkan dia. Tu dia. Kalau itu jamak tu selamat daripada ubahan. Selamat daripada ubahan. Mufrad dia tu tak ada orang kosek. Walaupun orang tamuh seraming tu seraming kanan kiri pun rumah asal tu, rumah ibu tu orang panggil, tak ada orang kosek dak. Tu duduk belah tulah tu. Tengok, cuba tengok. Lafaz apa? Muslimuna segala orang Islam. Muslimun jamak muzakkar tu, hak tu jamak atau muzakkar dah. Jamak muannas muslimat segala orang perempuan yang berislam, beragama Islam. Muslimat tu jamak apa? Jamak muannas salim. Mufrad dia apa? Muslimah. Ming sing lam ming tu dak ada. Ming sing lam mim tu muslim tu, lafaz mufrad dia tu tak ada orang konsep lagi. Tu selamat oleh mufrad dia daripada bubah. Tu jamak muannas salim. So dua. Wal fa'lin mudhari. Jamak muzakkar tak ada. Jamak muzakkar tak ada. Ya rupuk ngapa jamak muzakkar? Wow, masya-Allah. Masya-Allah nah ni. Tak ada biasa pik uang lah. Kalau dia jawab lah, banyak kena lah. Banyak kena. Kalau tak kena pun kena. Tu. Jadi Anas ni tak seko tu. Tak seko kata dia nak boleh duk ngaji nahwu. Hari tu duk ulang tu klik rumah cak, duk kawasan hijau gitu. Tak biasa rajin, tak biasa temu muka. Amo sekali. Lah ni dah ada kok ngaji dah. Masya-Allah sungguh. Ning orang panggil nasib manusia ni tak boleh kita menentu. Duk gitu duk orang yo ning tak boleh. Mung ni kadang-kadang kita tengok orang lekeh, pandai lekeh. Kita rasa kita reti, tu tak reti, kita pandai lekeh yang ni. Kadang-kadang tu okey ya start dulu ya. Kau bang sang dia. Sang. Tu tak boleh sungguh weh, bab ni weh. Wal fa'lin mudhari dan fi'il mudhari' atop kepada al-ismil mufradi lagi. Dan pada fi'il mudhari', jadi isim mufrad rafa' dengan dhamma, jamak taksir rafa' dengan dhamma. Ingat gitu dulu. Nanti nak kena tu pada jamak muannas salim rafa' dengan dhamma. Tu depan lagi nak ayat. Wal fa'lin mudhari'i, wal fa'li macam mana tu dah atop kepada al-ismi. Dan pada fi'il mana al-mudhari, fi'il ni fi'il istilahi lah ni. Fi'il maksud istilah kena kepada kalimah yang kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha tu. Tu hak tu fi'il tu kena pada fi'il istilah. Kalau baca fa'li tu kena kepada perbuatan dibuat. Bagi ulama yang membeza, ada setengah ulama tidak membeza baca cuma
kira pada makna dia je. Ada fa'li hak istilah, ada fa'li hak lugawi. Setengah ulama kata gitu. Setengah ulama kata kalau baca fa'li itu kena kepada perbuatan, iaitu fa'lul lugawi. Kalau kata fa'li itu kena kepada ni. Fa'il hak kita dak mengaji gulawe bagi ising, gulawe bagi harah tu fa'il tu. Wal fa'li dan fa'il mana? Bila sebut kata fa'il ni bukan isim, bukan harah lah dah. Fa'il mana pula? Ada 3 kan fa'il, ada madhi, ada amar, ada mudhari'. Al-mudhari'i sifat ada fa'il. Fa'il yang mudhari'. Arti gitu dulu. Fa'il yang mudhari'. Tu fa'il yang mudhari'. Habis itu tu sifat dia. Allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kita bermakna yang mudhari' tu untuk gapo? Untuk tak gali turun lagi. Kerana makna dia sebenar mudhari' tak ada makna dia. Nanti nak hurai semula. Lama-lama duk gali sini, lubang banyak lubang lagi. Fa'il yang mudhari', bermakna yang tu nak winapok kata sifat ya. Masalah madhi pun sifat. Tak supo fa'il amar ni tak boleh baca rupa sifat. Dia kena baca rupa idhofah. Fa'lu amrin. Dia kena baca idhofah. Sebab tu kita bermakna yang tu nak winapok kata sifat. Supaya mudah kita kira. Fa'il yang mudhari' iyo. Iyo fa'il tu. Fa'il yang mudhari' iyo. Fa'il mudhari' mana? Allazi tu sifat pada al-fa'li lagi. Sifat pada fa'il. Fa'il mudhari' mana? Allazi yang. Fa'il mudhari' yang. Yang mana pula yang? Lam yattasin. Fa'il mudhari' yang tidak berhubung, tidak pernah atau tidak berhubung. Lam di sini dia bukan pakai mana qalab tak ni. Jadi asalnya lam ni huruf qalab, tapi pada ghalib ingat molek ada setengah-setengah kalimah tak boleh pakai mana qalab. Supaya dengan lam yalid, Allah Ta'ala sebut lam yalid, tidak pernah beranak. Ya Allah, dulunya tak biasa beranak lah ni beranak bukan? Ya, bukan. Tak boleh nafi qalab dulu lagi dah. Di sini kena ngaji lekat turun nada tu. Ya ada sebut masalah lam tu. Lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa'il mudhari' yang tidak berhubung. Yang kata tidak pernah berhubung, berarti dulunya boleh jadi biasa berhubung. Boleh jadi lah ni berhubung dah. Tak biasa berhubung dulunya. Bukan makna lagi tu. Fa'il mudhari' yang tidak berhubung gitu ya. Semata-mata nafi. Panggil. Yang tidak berhubung lah. Syai'un. Syai'un tu kita baca lagu tu jadi fa'il bagi yattasin. Fa'il bagi yattasin. Yattasin tu kelima apa? Fa'il apa tu? Fa'il apa nah? Yattasin. Fa'il mudhari' cari di mana kata yattasin fa'il mudhari'? Masuk amil jazai. Mana amil jazai? Lam amil jazai. Lepas tu bila semua amil jazai tu, getilah kalau mudhari' dah. Lepas tu fa'il madi masuk amil jazai tak? Fa'il amar ngana tak masuk amil jazai? Ya bina, masya-Allah. Fa'il madi bina kat mana? Daraba bina kat mana? Daraba ni bina mutaddi pula lopak masuk dalam sorah pula. Bina kat mana? Bina atas apa? Atas bata. Fa'il amar bina atas apa? Idrib. Dhamma idrib. Fa'il amar. Atas sukung. Tu sukung dah. Tu. Ming jangan. Gula werema tu tak gula werema tu tak pakai mak. Tak lagi dah. Lam yattasin bi akhiri syai'un, tidak pernah pula. Tidak berhubunglah syai'un oleh suatu pun. Oleh satu pun, satu lafaz pun. Tak pernah berhubunglah, tidak pernah pula. Kena jadi balik kat tu. Fa'il mudhari' yang tidak berhubunglah oleh satu lafaz pun. Tidak hubunglah oleh satu huruf pun. Boleh kata tak huruf? Harah boleh tak? Boleh. Syai'un ni suatu pun kena ke huruf dah.
Tak berhubung oleh suatu pun bi akhirih, di akhir baginya, bagi allazi, bagi fa'il. Ba tu takluk pada yattasin. Ba tu takluk pada lam yattasin. Takluk pada lam yattasin. Bukan takluk pada yattasin. Kalau takluk pada yattasin, kita kena tahu berhubung di akhir. Jadi kembali isbat. Padahal kita nak di nafi. Orang panggil takluk pada nafi, bukan takluk pada manfi dak. Kadang-kadang ada juga dari satu ibaratnya takluk pada nafi. Kalau ada takluk pada manfi, ada juga lagu tu. Kena perhati juga lah situnya. Maka bi akhiri ba tu takluk pada lam yattasin wai. Syai'un tu fa'il bagi yattasin. Tapi isim nakirah syai'un tu isim nakirah ke makrifah. Nakirah syai'un. Tak itu isim nakirah bokeh untuk khilaf ulama. Setengah ulama kata syai'un ni lah isim nakirah yang sedalam-dalam isim nakirah. Orang panggil isim nakirah hak nakirah suk-suk dah. Angkarun nakirat orang panggil. Tu terlebih nakirah daripada segala nakirah. Sehingganya kalau makrifah dengan alif lam pun tak jadi makrifah lagi. Makna dia tu asyai'u, cuba kita tengok. Perkara itu, perkara mana? Jadi tak reti lagi. Lapar perkara tu tak reti lagi. Tak supaya rajulun, lelaki, tak tahu mana. Bila masuk alif lam ar-rajulu, lelaki itu. Lelaki itu. Kitabun, kitab nakirah. Bila masuk alif lam al-kitabu, kitab tu. Hak tu pakai cerak, pakai jadi makrifah dengan alif lam. Tapi syai'un, benda, satu benda. Tak tahu kata benda apa. Asyai'u, benda itu. Benda mana? Tak tahu juga kata benda apa. Syai'un tu jadi dalil lagi di segi makrifah dia, nakirah dia. Ya buat lapis pula ulama. Bila nakirah ni ada kelas ya pula. Nakirah selapis, nakirah dua lapis, nakirah tiga lapis. Mana tahu nakirah hak dalil. Maka dengan sebab dia isim nakirah, tak apalah dia angkarun nakirat ke gana, duk khilaf ulama situ. Cuma dia jatuh pada halaman nafi dah. Di sini berlaku kaedah an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. An-nakiratu bermula isim nakirah itu fi siyaqi, han keadaan isim nakirah tu pada siyak. Apa siyak? Sin ya alif qaf. Siyak apa siyak? Halaman atau kawasan. An-nafyi, nafi, pada halaman nafi. Isim nakirah yang jatuh pada halaman nafi tu khabar tufidu, memberi faedah ia nakirah tu al-umum akan umum. Maknanya makna dia tu umum. Tu orang panggil umum gapo? Makna dia umum. Jadi umum syumuli. Asal isim nakirah tu umum dah, tapi umum badali. Tapi bila jatuh pada halaman nafi memberi faedah umum, jadi umum syumuli. Tu baka masuk belakang. Tu tak apalah tu dah. Bermaknanya fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya oleh suatu lafaz pun. Tu pun mana pun gitu, tidak berhubung di akhir dia oleh satu lafaz pun. Fi'il mudhari' hak tak ada bertambah di hujung dia gapo-gapo. Fi'il mudhari' hak hujung dia tu cuci licin, yadribu, halbu gitu cuci. Tak ada kata tambah alif yadribani nak, yadribuna nak. Tak ada tambah gapo di belakang. Tak panggil fi'il mudhari' yang cuci licin ekor dia tu. Tak ada tambah dah. Dah. Habis itu. Kesimpulannya, lafaz hak rafa' dengan dhammah ni ada berapa? 4 jenis lafaz ni ya. Kalau nak rafa' dengan dhammah, satunya isim mufrad. Kalau isim mufrad jatuh pada tempat rafa', rafa'lah dia dengan dhammah. Kalau jamak taksir jatuh pada tempat rafa', rafa'lah dia dengan dhammah. Kalau jamak muannas salim jatuh pada tempat rafa', rafa'lah dia dengan dhammah. Fi'il mudhari' kalau jatuh tempat rafa' lah dengan dhammah. Tapi kalau kecek fi'il mudhari' ni tak kena kira jatuh tempat rafa'. Fi'il mudhari' kalau tidak ada amil rafa', tidak amil nasab, tidak amil jazm, rafa' lah dia dengan dhammah. Rafa' lah dia dengan dhammah.
Maka fi'il mudhari' mana hok nak rapat dengan dhamma? Fi'il mudhari' yang syaratnya tidak berhubung di akhir dia oleh suatu. Tu. Tak. Boleh. Tu. Tak naik apa dah tu. Tak gerak nak naik apa. Duduk tak kisi. Tak apa dah. Baca syarah lah. Wa aqulu, dan akan berkata oleh aku akan berkata, aku ni pia syarah akan berkata oleh saya, ai fi syarhi, di dalam syarah, pada mensyarahkan. Wa aqulu ai fi syarhi, qala tu fil matni, aqulu ai fi syarhi, aku berkata pada syarah. Aku katakan cuba tengok, takunut dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Mudah pula. Jadilah dhamma itu, takunu, jadilah dhamma itu alamatan, ialah satu tanda, khabar takun. Ad-dhammatu isim takun. Jadilah dhamma itu ialah satu tanda. Tanda mana? Ala. Ala isyarat kata li tu bermakna ala dah tu, alamatan li raf'i. Alamatan ala raf'i. Al kalimati tu isyarat kata alif pada ar-raf itu ganti daripada mudhafu ilaih. Asalnya raf'il kalimah. Tu isyarat pada syarah dia tu. Jadilah dhamma itu alamatan, satu tanda, satu penanda yang kainatan ataupun dalatan. Ala tu takluk mahdzuf, sifat pada alamatan tu. Alamatan yang dalatan, alamat yang menunjuk, ia alamat tu menunjuk di atas raf'il kalimati, di atas dirofokkan akan kalimah. Cuba perhati syarah molek. Kalau orang panggil orang rajin perhati tu ya faham tu. Ya faham kata syarat isyarat kepada gapo. Di sini dua isyarat dah kita boleh faham. Satunya lam pada lamatan lirab itu lam bermakna ala. Alamatan lirab ini alamatan ala raf'i. Satu lagi kita fahamnya ar-raf'i itu alif yang ada pada ar-raf itu ganti daripada mudhafu ilaih. Asalnya raf'il kalimah. Gitu. Dua isyarat. Jadilah dhamma itu satu tanda yang menunjuk ia dhamma, ia alamat tu. Kau dulu. Jadilah dhamma itu satu penanda, satu pecemeh yang menunjuk ia alamat dan penanda pecemeh tu menunjuk di atas raf'il kalimah, di atas dirofokkan akan suatu kalimah. Di atas suatu kalimah. Suatu kalimah yang tertentu. Maknanya kalimah ni kalimah, ikutlah kalimah apa? Al-kalimah tu alil jenis dah tu. Kita bermakna suatu kalimah. Suatu kalimah. Tak kira lah kalimah mana-mana pun, kalimah isim ke, kalimah fa'il ke, masuklah kalau tu. Kalimah harah tak masuk dah. Suatu kalimah. Tu kalimah sini kena kepada gapo wad murad al-kalimati nak kata al-kalimati ini al-muradu biha al-ismu wal fa'lun mudhari'. Awak gitu sini. Tu. Wad muradu biha, dan bermula murad dengan kalimah di sini. Murad dengan kalimah al-muradu biha, bermula murad dengan lafaz kalimah di sini. Orang panggil ialah al-ismu, isim. Maka bila sebut isim ni terbenar tiga. Isim mufrad, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Maksudlah isim belaka tu. Patuan fi'lun mudhari' dan fi'il mudhari'. Tu kalimah. Sebab apa kena takdir murad lagu tu? Kerana takut gipah kata harah pun rapat juga moga harah pun kalimah. Tak itu. Yang masalah jenis kalimah belaka. Maka gigi panggil gigi khusus. Tu kena taksir dia. Kadang kalau kita kata alif lam tu jinsi, maknanya umum dah dia. Lafaz tu umum. Maka bila umum, berhajat kepada taksir lagi. Kena kait lagu tu. Habis. Jadilah dhamma itu satu tanda yang menunjuk di atas diropokkan suatu kalimah. Suatu kalimah isim ke, isim fa'il mudhari' ke, ropok dengan dhamma. Jadi tanda tu di mana?
fi arba'ati mawadhi'a. Takunu fi, tak lupa pada takunu pun tak apa. Jadi dhamma tu alamat di mana jadi? Jadi itu pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. 4 tempat. Mawadhi' jamak daripada mawadhi'. Mawadhi' ni apa? Asal wada'a. Wada'a PMAD. Mawadhi' ni isim makan, tempat letak asalnya. Isim makan. Mawdi'un, wada'a yada'un, wada'an. Wa mawdi'an. Lepas tu fahuwa wadi'un wa zaka mawdu'un. Lepas tu apa dia? Atau wazir apa? Wada'a yada'u atau wazir fa'ala yaf'alu, kena kiyah dengan apa? Wa'ada. Okey. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Lepas tu lepas fa'ala fataha yaftahu, lepas tu fataha, lepas tu gapo? Apa dah? Tak ingat. Kena buka, dia kata aku nak tengok lah. Aku nak tengok. Aku kata serih. Lah tak ingat sangat. Aku nak tengok. Tu tanda orang nak boleh tu ya saldah. Engkau ada. Lagu mana? Cuba kira dulu. Fa'ala yaf'alu, wada'a yada'u. Ada dalam tasrih lagi dah. Wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an. Fahuwa wadi'un wa zaka mawdu'un. Da' la tada' mawdi'un mida'un. Tu mawdi' satu isim zaman. Mawdi' yang keluar isim makan. Mawdi' tu tempat hantar, tempat letak asalnya. Jamak dia mawadhi', segala tempat hantar, segala tempat letak. Kita kecap mana tempat gitu ya. Tempat tak. Ni satu mawdi'. Moga kita tak barang sini. Ni tempat letak. Satu tempat letak. Orang panggil mawdi'. Jamak dia mawadhi'. Tu jamak taksir tu. Pada 4 tempat. Tu tasrih. Tu kena boleh guna lagu tu. Habis. Mana te? Al-mawdi'u. Tu mari dah lah. Isim makan tu. Al-mawdi'ul awwalu. Bermula tempat yang pertama. Bermula tempat yang terlebih dahulu ia daripada tempat lain. Tempat hak mula-mula. Di segi sebut lah ni. Di segi sebutan dia. Bermula tempat yang pertama. Al-mawdi'ul awwan ay al-awwalu min arba'ati mawadhi'a adalah. Bermula tempat yang pertama dari 4 tempat tu. Hak kata rafa' dengan dhamma tu di mana? Tempat mula-mula ialah khabar. Alismun mufradu, ialah isim mufrad. Isim mufrad tak ada apa dah. Isim yang ditunggal akan dia. Wal mawdi'us tsani, dan bermula tempat yang kedua, ai minal arba'ah, daripada 4 tu. Bermula tempat yang kedua daripada 4 tempat hak rafa' dengan dhamma tu ialah khabar. Jam'ut taksiri, ialah jamak yang dipecahkan daripada bina mufrad. Tu terjemah dia, jam'ut taksir, jamak yang dipecahkan dia. Jamak taksir. Wal mawdi'us tsalitsu, bermula tempat yang ketiga, ai minal arba'ah, daripada 4 tu. Tempat yang ketiga daripada 4 tu ialah jam'un muannasis salimu. Baca salimu, ya sifat pada jam'u ni. Jam'un muannasis salimu, kita baca atas ghalib dia lah dulu. Tidak pandai kepada i'rab yang arid pula lepas pada tu. Tidak haksa. Jam'un muannasis salimu, jamak muannas yang selamat ia jamak tu. Selamat mufrad daripada bina, daripada bubah. Jamak muannas salim. Nanti nak ayat tasawuf mai kata aku tak reti. Jamak muannas ni pasal mana? InsyaAllah. Bab ni nak ayat. Kalau tak reti lah bab ni lagi tak tahu lah. Ni tak panggil takrih dia duduk sini. Dalam tasawuf tu pergi perak dah. Tasawuf tu pergi perak dah takrih dia.
Wal mawdi'ur rabi'u, dan bermula tempat yang keempat, ay min arba'ati mawadi'a, bermula tempat yang keempat daripada 4 tempat tu, tempat yang terakhir lah maknanya. Wal mawdi'ul akhir, tempat yang terakhir, iaitu daripada 4 tempat tu ialah al fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bihi alifusnai. Masya-Allah, tu syai'un tu duduk situ. Syai'un tu kita boleh bayar tu. Ialah al-fi'lul mudhari', ialah fi'il mudhari', fi'il yang mudhari', fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana? Alladhi, yang, fi'il mudhari' yang lam yattasin, yang tidak berhubunglah, bihi ay bi akhirih, bihi ay bi akhirih. Kadang bila sebut ittisal tidak berlaku malaikat pada akhir. Bila sebut kata berhubung tidak berlaku pada malaikat pada akhir. Kalau sebut kata masuk tidak berlaku malaikat pada awal. Lagu tu maqatin bihi ay bi akhirih, takdir mari. Ya hazah dah tu. Dalam matek ke lam yatasin bi akhirih, yang dalam yatasin bihi isyarat kepada harus kecek lagu tu. Dan kena takdir lagu tu. Kalau kecek lam yatasin bihi kena takdir bi akhirih mari. Nak ayat kata kecek bihi pun sah, cuma kena takdir rupa bi akhirih mari. Gitu ya. Ini isyarat kata kait pada akhir itu kait yang orang panggil kait yang tak lazim. Kait tu libayan dan waqi' gitu ya. Tak kecek akhirih tak apa, bihi saja pun tak apa, tapi takdir mudhaf mari tu orang panggil al-qaidu libayan dan waqi'. Kait tu nak menyatakan waqi' gitu ya. Bila sebut kata berhubung, ya akhir semata dah. Tak sebut bi akhirih pun reti dah bihi di akhir berhubung tu. Allazi lam yattasin, sebut kata kait ni, kait ni banyak bahasa dah. Kait dengan sifat, kait dengan idhafah ke apa dah. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung bihi dengannya, dengan allazi, dengan fi'il mudhari' tu. Dia domain yang kena rujuk kepada allazi dulu. Kerana allazi tu isim mausul, dia berhajat kepada silat dan aid. Maka aid hak rujuk klik kepada dia tak ada lagi. Maka bihi tu mengikut martabat domain kena rujuk pada allazi dulu. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung dinyo, di fi'il, di allazi, tidak berhubung dinyo, di akhirnya, di akhir fi'il mudhari' tu tak berhubung alifusnaini, tu fa'il bagi yattasin. Fi'il mudhari' yang tak berhubung oleh alif tasniyah, alif isnai, alifusnai, alifun dalun alasnaini, alif yang menunjuk. Alifun dalatun ala isnaini, tu orang panggil idhafah dalul lil madlun. Alif yang menunjuk ia di atas dua orang, atas dua benda. Alif tu orang panggil alif domain tasniyah. Domain tu alif tu. Alif yang menunjuk atas dua. Maknanya alif tu bila nampak alif tu reti kata fa'il ya dua. Misalan. Wala wawu jama'atin. Dan tidak juga waw ni atau pada alifu. La tu la takkid. Takkid pada apa? Takkid pada lam yattasin. Dan tidak, yani tidak berhubung di akhir dia. Tu. Hak tu berjumpa dah. Apabila berhimpun waw dengan la, huruf atopnya waw, bukan la. Ingat molek. Sebenarnya la ni pun huruf ataf juga. Kalau kita ngaji dalam mataniyah, huruf atfi asyaratun, 10 huruf ataf. Salah satu daripada huruf atafnya la. Tak itu. Mana wan wawan fa'u apa nama wa imma wa ban wala walakin. La tu salah satu daripada huruf ataf. Tak itu ke? Tapi bila berhipung dua huruf ataf lagu ni, iaitu waw dengan la, meneh waw. Bila berhipung waw dengan la, huruf atafnya waw bukan la. La tu lagak apa? La tu harah. Harah takkid. Takkid apa? Takkid pada nafi yang ada sebelum padanya. Sebelum pada dia tu nafi dengan gapo, takkid pada nafi tu. Tu. Takkid pada nafi tu. Maka seding la tu la takkid pada lam yattasin, sebab lam yattasin tu nafi.
Fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhir dia oleh alif husnai dan tidak, jadi tidak berhubung di akhir dia juga oleh wawul jama'atin. Wawu jama'atin. Lepas tu wawu era jadi apa? Era jadi apa wawu? Fa'il bagi yattasin i'tibar atap. Kerana alif ya atap pada alifu ke? Waw tu waw huruf tu atap pada alifu. Lafa wawu tu jadi fa'il bagi lam yattasin. I'tibar kita atap dengan waw. La tu la takkid. Apabila hipung waw dengan la, huruf atapnya waw bukan la. La itu takkid pada nafi sebelum padanya. Begitu juga kalau berhipung waw dengan lakin, huruf atapnya waw bukan lakin. Menang di waw semua, bukan lakin. Lakin tu ke apa? Orang panggil lakin mukhaffafah minas saqilah. Asalnya lakinna. Gitu ya. So walakin asalnya walakinna. Tu asalnya gitu. Pakai huruf atap dak leh. Tu habis itu. Habis. Maka kata dia tidak berhubunglah di akhir dia oleh alif husnai wala dan tidak oleh wawu jama'atin, waw dhamir jamak, wawun dalatun ala jama'atin, waw yang menunjuk ia di atas jamaah ramai-ramai, di atas perhimpunan ramai. Tu orang panggil wawun dalatun ala jama'atin. Takdir lagu tu isyarat gapo tu? Isyarat kata idhafah alifu kepada isnai dan idhafah wawu kepada jama'atin tu idhafat dalun ilal madlun min idhafatid dali ilal madluli, orang panggil. Tu bahaya dak. Tu. Geliak lah, geliak. Lama dah ni nah dah. Boleh tak? Sikit lagi. Banyak. Padahal dah. Wala ya ulama takut giduk berat dia atas nun taukid ni pula. Nun taukidin khafifatun aw saqilatun wala nun niswatin. Dah habis itu. Nak boleh tambah reti lagi kena pergi dengar pula sekali lagi. 2 kali, sekurang-kurang 3 kali dengar tu takkid dah orang panggil. Tahqiq dan takkid dah. Kalau sekadar ngaji tahu tu payah sikit. Ngaji tak penuh hari kita ngaji. Dia kena ngaji perhati. Saya ni ngaji lagu tu bila ngaji pak sudah mari baca pula. Tengok pula. Rolik ke tiap-tiap kita ngaji sekali ngaji ya. Tak ngaji banyak kali. Tengok orang serupa dengan husnul siarah tu 2 kali khotai. Nak pergi faham 2 kali. Mantik risalah mantik tu 3 kali khotai dah. Tak erti mantik lepas siapa puas dah nak ngaji mantik. Kita ngaji sekali tu khotai tu akan boleh baca jadi reti. Sebab apa? Sebab lepas pada ngaji tu tengok pula. Tengok tempat ni belum pada ngaji sekali, tengok dulu arah-arah gitu. Lepas tu teka duk ngaji tak apa, pakai tengok teka ngaji tu. Lepas tu lepas ngaji tu sekali. Lepas ngaji tu kali yang ketiga tu rolik kenok mari takkid dah. Nak jadi kemah tu. Habis. Kadang-kadang bila ngaji dah tak faham lagi jadi fikir tak pecah. Fikir tak nampak mula nak tanya orang. Bila tanya orang tu dia mau tak boleh jawab tu, tanya tok guru. Tu. Habis kena kira lagu tu. InsyaAllah ya boleh. Masa luar banyak. Nampak ngaji kuat tapi masa luar banyak lagi. Tu. Ada masa boleh jalan ke patah tu berarti luar lagi. Ada masa boleh jalan dengan camping tu ada luar lagi. Bermaknanya ada masa siapa ke boleh pergi ke taning berarti luar lagi. Ada masa siapa ke boleh pergi ke tu bet nak betul-betul berarti luar lagi tu. Orang kita luar lagi.
Jangan dok dakwa kata tak luar ngaji kuat. Tak luar lah ni. Dak. Kalau masa demo boleh tebik patah teluk kapur lagi ke? Berarti luar lagi. Lagi tak apa? Gi jamu, gi pala, berarti luar lagi tu. Luar lagi. Yang dakwa tu ngaji kuat. Tak luar lah ni weh. Tak luar. Imam Nawawi tu tak gimana mana. 2 tahun belakang dia tak biasa duk letak di atas tikar. Kalau tidur nyerah pun nyerah tukar duduk gitu ya. Imam Nawawi rahimahullah selama masuk ngaji 2 tahun tu tak biasa boleh tidur sedap. Maknanya belakang tak biasa letak atas tikar dah. Kita 2 tahun tak biasa duduk nyerah lagi tu. 2 tahun dah tak biasa duduk nyerah lagi tu. Imam Nawawi banyak lagi. Tu. Ada sebuah kitab Dok Azan nak baca juga, Qimatuz Zaman Indal Ulama. Harga masa di sisi pok ulama tu. Dia masa bagi demo ni mah sungguh. Demo tak lupa, tak guna masa pergi ke benda sia-sia dah. Kitab tu kita boleh tengok banyak ulama dulu guna masa lagi mana dalam pengajian dia. Supaya hendak kita guna. Kita ni masa nak tak siap dah masa untuk main Facebook ada apa je. Masa untuk nak makan tu ada apa je. Masa relax, masa kalau jenis isap rokok, masa isap rokok ada juga. Masa dia. Bila lepas makan nasi tu kena cedel 5 minit, 10 minit untuk dia isap rokok. Bagi orang isap rokok jangan cedel masa. Tu rugi masa banyak tu. Cuba kira 5 minit pula. Tak kira situ. Tengok kalau bagi penawar bagi hati tu, makan banyak tu bawa jadi rugi masa. Bapa Mik kata, dia kata, tengok tak rugi lagi mana. Bila makan banyak kena berak lama. Engkau banyak lah perut. Lepas tu berak lama. Orang makan sikit, berak sikit lah. Ni berak lama, setengah jam. Tak habis lagi dia. Rugi masa dah. Ulama yang kira sampai situ. Masa tu rugi. Berak tu rugi masa. Untuk nak baca kitab. Hak pasal jenis makan ikut save pula. Sakit perut. Allah, sehari tu 2-3 kali masuk bilik air. 3-4-5 kali. Rugi masa lama. Tak tubik ni. Sebab tu ni. Tak ada. Kulit sakit perut pula masuk bilik air pula. Tak kata nah. Tu rugi masa. Dia kata. Dia kata supaya dengan guni tu kalau kita buh penuh tu kita nak ikat tak leh. Dia kata guni tu kan kalau kita bawa penuh tu kita nak ikat tak leh lah. Tu. Maka kena bobo nak penuh gitu ya. Jangan biar dilipah. Dah lipah tu payah. Tu. Usahalah insya-Allah. Insya-Allah. Guna wasawi molek. Duk dengan apa? Duk dengan murajaah. Duk dengan rupa murajaah. Kerana masa kita ni sikit sangat. 5 tahun pun sikit ngaji dalam. 10 tahun tu sikit dah lah ni. Orang dulu 10 tahun ni boleh baca kitab, boleh buka onak. Orang lah ni 10 tahun pun bobo nak itu ya. Kalau tak bersungguh molek tak ada. Nampak kitab penuh mari. Tapi tak boleh baca. Orang dulu kita tak banyak tapi boleh baca belakang. Tengok tak serupa situ. Sekat tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسربنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة
الإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا الاكتساب منا بالمصطفى الرسول ننظر بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه على نقش السبل والحمد لله في البدء والتنامي حمدا كثيرا دائما أبد النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وأهلنا أتقياء علما ننظر بالخير ونقطع كل شر ربنا وأشهد لنا كل الشرور وإكرام برضاك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء لكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا